योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। या सत्संस्कृतिसम्प्रदाय जननी या सर्वविद्याप्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम्। आचन्द्रतारारुणं रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। स्वधाम्ना काण्डेन प्रतिहततमस्काण्डमनिशं सुधासदृग्दुर्भ्याम् अनितविनयिच्छात्रनिकरं मुधा कुर्वत् श्रेष्ठप्रतिभटवचो हेतुरहितं निधायान्तर्वन्दे हयवदनरूपं हृदि गुरोः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। यः परमात्मा अस्माकं सकलविध बुद्धिः प्रेरयति सर्वाणि इन्द्रियाणि प्रवर्तयति तस्य परमात्मनः श्रेष्ठं तेजः ध्यायन्तः वयं भारतीय संस्कृतेः भागभूते श्री महाभारत ग्रंथे पंचमवेद नाम्ना प्रथिते विशिष्टान् विषयान् वयं चिन्तयामः। तत्रापि विदुरनीतिः अत्यन्तं श्रेष्ठा। विदुरनीतिः लोकप्रसिद्धा, तथापि नित्यनूतना। सर्वैरपि चिन्तनीया विदुरनीतिः। पूर्वकाले सर्वेपि ग्रन्थाः कंठस्थाः आसन्। जनानां मनुष्याणां जीवनमपि सुन्दरम् उत्तमम् आसीत्। किन्तु इदानीम् अस्माकं वाङ्मयं न ज्ञायते, अनावश्यकविषयाः सर्वैरपि ज्ञायन्ते। विशेषेण करोना काले वयं भयेन वा अन्येन वा कारणेन
वार्ताश्रवणेन वा वृथा कालं यापयामहे तदपेक्षया सद्ग्रन्थचिन्तनं कर्तव्यम् इति अस्माकं पंढरी राधाकृष्ण महोदयस्य संकल्पानुसारम् अवधानानि कुर्मः, पद्यानि रचयामः, अन्यचिन्तनं त्यक्त्वा भगवच्चिन्तनं कुर्मः, एवं निश्चिन्ततया वयं जीवनं यापयामः, अभयं साधयामः। तादृशे अभयसाधन स्थाने इदानीं विदुरनीतिमपि वयं पठामः। श्रीमन्महाभारते 33 अध्यायः उद्योगपर्वणि, 34 अध्यायः, 35 अध्यायः, 36 अध्यायः, 37 अध्यायः, 38 अध्यायः, 39 अध्यायः, 40 अध्यायः इति आहत्य 8 अध्यायेषु विदुरस्य विशालनीतिप्रवचनं वर्तते। 400 श्लोकाः अपि तत्र सन्ति। श्लोकेषु बहु उत्तमाः जीवनविधानविशेषाः, कथं वा जीवनं यापनीयमिति विषयेपि सम्यक् मार्गाः निर्दिष्टाः सन्ति। మన భారతీయ సాహిత్యంలో అనేక విషయాలు ఉపదేశించబడ్డాయి. వాటికి పారం లేదు. ఎన్ని రకాల మార్గాలు చెప్పబడ్డాయో చక్కని జీవన విధానానికి మనకు అంతు చిక్కదు. అలా అనేక విషయాలు కలిగినటువంటిది పంచమ వేదం శ్రీమన్మహాభారతం. మహాభారతంలో విదురనీతి ఒక చక్కని అంశం. ఆ విదురనీతిని మననం చేసుకుంటే మనకు చాలా జీవన సమస్యలు తొలగిపోతాయి. చిన్నప్పుడే పిల్లలకు కంఠస్థం చేయించిన, మనము చదువుకున్న, మనం జీవనంలో ఈ విదురనీతి శ్లోకాల ద్వారా మన జీవనానికి ఒక మార్గదర్శనం చేసుకున్న చాలా బాగుంటుంది. ఆ కారణంగా మనం విదురనీతిలో ఉండే కొన్ని విశేషాలను తెలుసుకుందాం. ద్వాస్థం ప్రాహ మహాప్రాజ్ఞః ధృతరాష్ట్రో మహీపతిః విదురం ద్రష్టుమిచ్ఛామి తమిహానయమాచిరం. ద్వారపాలకం ధృతరాష్ట్రः आहूय, हे द्वारपालक, अहं विदुरं द्रष्टुमिच्छामि, मम सोदरम् आनय इति विलम्बं मा कुरु इति उक्तवान्. द्वारपालकुణ్ణి చూచి, ఒరే విదురుని ఒకసారి రమ్మను, నేను తొందరగా విదురుని చూడదలుచుకున్నాను, ఆలస్యం చేయకు అని అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు. ప్రహితో ధృతరాష్ట్రేణ దూతః క్షత్తారమబ్రవీత్ ఈశ్వరస్త్వాం మహారాజः
महाप्राज्ञ दिदृक्षति। हे महाप्राज्ञ विदुर, भवन्तं महाराजः ईश्वरः सर्वनियामकः धृतराष्ट्रः द्रष्टुमिच्छति, अतः शीघ्रम् आगच्छतु भवान्। ధృతరాష్ట్రుని చేత పంపబడిన దూత విదురుని దగ్గరికి వచ్చి, మహాప్రాజ్ఞ, మహారాజు మనందరికీ ఈశ్వరుడు నియామకుడు అయినటువంటి ధృతరాష్ట్ర మహారాజు గారు మిమ్మల్ని చూడాలని అనుకుంటున్నారు, మీరు వెంటనే రావాలి అని అన్నాడు. ఏవముక్తస్తు విదురః ప్రాప్య రాజనివేశనం అబ్రవీత్ ధృతరాష్ట్రాయ ద్వాస్థం మాం ప్రతివేదయ. ఏవముక్తః విదురః తస్మిన్నేవ సమయే రాజనివేశనం రాజ ఆస్థానం గత్వా తత్ర ద్వారపాలకం ప్రతి ఏవం ఉక్తవాన్. హే ద్వారపాలక, ధృతరాష్ట్రాయ మాం విదురం ఆగతమితి నివేదయతు భవాన్ ఇతి. ద్వాస్థ ఉవాచ ద్వారపాలకः ధృతరాష్ట్ర సమీపం గత్వా ఏవం ఉక్తవాన్. విదురుడు వెంటనే రాజాభవనానికి చేరుకొని ద్వారపాలకుణ్ణి చూచి, ద్వారపాలక, నేను వచ్చాను అని ధృతరాష్ట్ర మహారాజు గారికి తెలియజేయి అని అనగానే ఆ ద్వారపాలకుడు వెళ్ళి ధృతరాష్ట్ర మహారాజు గారికి విషయం చెప్పాడు. విదురోయమనుప్రాప్తః రాజేంద్ర తవ శాసనాత్ ద్రష్టుమిచ్చతి తే పాదౌ కిం కరోతు ప్రసాధి మాం. హే రాజేంద్ర, ధృతరాష్ట్ర మహారాజా, తవ శాసనాత్ విదురః ఆగతః తవ పాదౌ ద్రష్టుమిచ్చతి, అహం కిం కరవాణి, మాం ఆజ్ఞాపయ. ద్వారపాలకుడు అన్నాడు, మహారాజా ధృతరాష్ట్ర, నీ ఆదేశాన్ని అనుసరించి విదురుడు వచ్చాడు, మీ పాదాలను చూడాలని అనుకుంటున్నాడు, నేనేం చెయ్యాలి, నన్ను ఆదేశించండి అని అనగానే ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధృతరాష్ట్రః ఏవం ఉక్తవాన్. ధృతరాష్ట్రుడు అప్పుడు ఈ విధంగా పలికాడు. ప్రవేశయ మహాప్రాజ్ఞం విదురం దీర్ఘదర్శినం అహం హి విదురస్యాస్య నా కల్పో జాతు దర్శనే. హే ద్వారపాలక, త్వం న జానాసి వా, విదురః దీర్ఘదర్శి అత్యంతం సుదీర్ఘం ఉత్తమం ఆలోచనం కృత్వా వదతి. మహాపండితః మహాజ్ఞాని, తం శీఘ్రం ప్రవేశయ. త్వం సర్వదాపి మాం జానాస్యేవ, కిమర్థం భవాన్ విలంబం కరోషి, కిమర్థం భవాన్ విలంబం కరోతి. విదురస్య దర్శనే అహం కదాపి అకల్పః న భవామి, యదా కదాచిత్ విదురః మాం ద్రష్టుమర్హతి. ఒరేయ్, నీకు తెలియదా, దీర్ఘదర్శి విశాల బుద్ధి
కల ఈ ద్వారపాలకుడు దీర్ఘదర్శి విశాల బుద్ధి కలిగినటువంటి విదురుడు ఎంత గొప్పవాడో తెలియదా నీకు ద్వారపాలక? నేను ఆయనను ఎప్పుడైనా అడ్డుపరుస్తానా, అడ్డగిస్తానా? వెంటనే ప్రవేశపెట్టు. విదురుని యొక్క దర్శనానికి నాకు యోగ్య సమయము అయోగ్య సమయము అనేది ఉండదు. ఎప్పుడైనా విదురుడు నన్ను చూడ తగుతాడు. అతను ఎప్పుడొచ్చినా అతనికి ప్రవేశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విషయం చెప్పి అతన్ని లోపలికి ప్రవేశపెట్టు. ప్రవిశాంతఃపురం క్షత్తః మహారాజస్య ధీమతః నహితే దర్శనే కల్పో జాతు రాజా అబ్రవీద్ధి మాం. ద్వాస్థౌవాచ ద్వారపాలకः విదుర సమీపం గత్వా ఏవముక్తవాన్. హే విదుర మహాప్రాజ్ఞ, భవాన్ అంతఃపురం ప్రవిశతు. భవతః దర్శనస్య ప్రతిబంధः కదాపి నాస్తి అంతఃపురే. యదా కదాచిత్ భవాన్ గత్వా ధృతరాష్ట్రం ద్రష్టుం శక్నోతి. సర్వదా కల్పః త్వం సమర్థః. సర్వకాల సర్వావస్థాసు భవతః ప్రవేశः వర్తతే. ఇతి రాజా ధృతరాష్ట్రः మాం ప్రతి ఉక్తవాన్. ద్వారపాలకుడు విదురుడి దగ్గరికి వచ్చి, మహాత్మా, బుద్ధిమంతులు గొప్పవారు అయినటువంటి మహారాజా వారు మిమ్మల్ని అంతఃపురాన్ని ప్రవేశింపజేయడానికి ఆదేశించారు. మీరు వెంటనే ప్రవేశించండి. మీకు దర్శనానికి ఈ సమయం తగుతుంది, ఈ సమయం తగదు అనేది లేదట. అన్ని కాలాలలో మీరు మహారాజు గారిని, ధృతరాష్ట్రుల వారిని చూడవచ్చునట. మహారాజుల వారు స్వయంగా నాకు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. వైశంపాయన ఉవాచ. వైశంపాయనః కథాం వదన్ ఏవం వదతి. తతః ప్రవిశ్య విదురః ధృతరాష్ట్ర నివేశనం అబ్రవీత్ ప్రాంజలిర్వాక్యం చింతయానం నరాధిపం. తదనంతరం విదురः ధృతరాష్ట్రస్య మందిరం ప్రవిష్టవాన్. ప్రాంజలిః బద్ధాంజలిః భూత్వా చింతయా ఆవిష్టం కిమపి విచారయంతం బాధాయా తప్తం ధృతరాష్ట్రం సమీప్య ధృతరాష్ట్రస్య సమీపే ఆగత్య ఏవం అబ్రవీత్, ఏవం ఉక్తవాన్. విదురుడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజు గారి యొక్క భవనంలోకి ప్రవేశించాడు. ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు. గుడ్డివాడు, విదురుడు వచ్చినట్టు తెలియదు. కానీ విదురునికి ఏదో విచారములో, చింతనలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. మహారాజు ధృతరాష్ట్రుడు ఇలా ఉన్నాడేమిటని రెండు చేతులు జోడించుకొని ఈ విధంగా అన్నాడు. విదురోహం మహాప్రాజ్ఞ సంప్రాప్తస్తవ శాసనాత్ యది కించన కర్తవ్యం అయమస్మి
प्रशाधि मां। हे महाप्राज्ञ विदुर, विदुरः वदति, महाप्राज्ञः विदुरः वदति, हे महाबुद्धिमन् धृतराष्ट्र महाराज, तव शासनात् अहं संप्राप्तः अस्मि। तव वचनं श्रुत्वैव अहं प्रविष्टः अस्मि, भवत्समीपम् आगतः अस्मि। यदि किमपि कर्तव्यं मया अस्ति, मया किं कर्तव्यम्? अयमस्मि, अहं सिद्धः अस्मि तत् कर्तुं, भवदादेशं पालयितुम् अहम् अयम् अस्मि। मां प्रशाधि, मां अनुशाधि, शासनं कुरु, एवं करोतु